Would you like me to start? Yes, please, Peter. Okay, good deal. Well, I can't see anyone except for a few people, but if you're out there, welcome. My name is Peter, recovered alcoholic, and I'm grateful to be alive and sober and part of a sacred place called Alcoholics Anonymous. God gave me a sober date of June 23rd, 1988, and I do have a sponsor. I sponsor 15 men right now. And I do have a home group here in Florida called No Problems, Just Solutions. And I'm grateful to be a member of good standing in Alcoholics Anonymous. And I asked me to do a topic, and I was thinking after I did some meditation, perhaps growing in understanding and effectiveness would be a good way to start, talk about, I should say. One of the things I've discovered along the way is that sometimes in recovery we can get lazy and stop doing the things we did at the beginning. And we settle for just going to a meeting and just being okay. And God's giving us the gifts of heaven. And I treat it with a few minutes of prayer, which is usually quickly forgotten. And I go back to running my day on my own. And I start to wonder why I'm not feeling so comfortable anymore. And I can't feel or hear my God anymore. And if I'm not careful, what alcoholism will do, because it doesn't come in a bottle of whiskey, will go underground and resurface in other areas. And they're called sex sprees and money sprees and gambling sprees and women's sprees and anger sprees and all these sorts of things until I get to an AA meeting and I pretend I'm Moses. And when the meeting's over, I go back to being Rambo. And so I have this dis-ease and discomfort going on. So I have found that going through the steps regularly and taking a look at helps, and taking a look at where am I with prayer? You know, how often do I pray? How much time do I spend in prayer, reading spiritual, even religious literature, attendance at meetings, sponsoring people, having meditation and inventory? Because I found if I'm not doing that, I've gotten far away from step one. And there's a part of me that believes I don't need all the things that got me sober. In fact, I don't even believe I'm an alcoholic based on my behavior. If you ask me if I'm an alcoholic, I will say, oh, absolutely. I will abundantly confirm I'm an alcoholic, but my behavior looks like someone who isn't. I just go to meetings and stay dry. And what I need to be mindful of, I have alcoholism, not alcoholism. And alcoholism will sneak up on me and pull me right out, regardless of how long I'm sober. I take a look at my relationships with people because for me, this journey, this spiritual journey, is about relationships. You know, how am I doing with other people? Do I harbor resentments and grudges towards people secretly? And I don't tell anyone about it. That becomes plaque on my soul. What does my relationship with God look like? In adversity, where do I turn to? God, or do I go to other ways? Do I turn to me? In this gift of sobriety that I have, my behavior is a direct reflection on the value I put on God and my recovery. And so I take a look at these things and really, where am I on the spiritual walk? Well, I got to tell you, it wasn't like that when I got here. When I showed up to Alcoholics Anonymous in 1988, um, I had already been through seven treatment centers. And I had picked up my first drink when I was 14 years old. And by the time Um, I, go ahead. Peter, if I may, would you mind pausing just a little bit Yes, please. Just so give that me I the can high catch up? sign to stop.
I'm Yeah, talking kind of slow for me, but if you I, want me to stagger it, I will. I apologize. yeah, I just couldn't find the hand button in time. That's all. Just Sorry. wave. Yeah. Just wave. ఈవినింగ్ మిత్రులారా, నా పేరు పవన్. నేను ఒక త్రాగబోతుని. నేను ఈరోజు పీటర్ గారి ప్రసంగానికి అనువాదకర్తగా వివరిస్తున్నాను. ఇక నేను మాట్లాడబోయేదంతా పీటర్ గారు మాట్లాడినట్టుగానే మాట్లాడబోతున్నానండి. ఆ, నా పేరు పీటర్. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి జూన్ 23, 1988. అంటే దాదాపు 38 ఏళ్ళు అయిపోయిందండి ఆయన సోబర్ అయ్యి. ఆయనకి ఒక స్పాన్సర్, నాకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. నేను ఒక 15 మందికి స్పాన్సర్ గా వ్యవహరిస్తున్నాను. నాది ఫ్లోరిడాలో బోకరటాన్ లో నో ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ సొల్యూషన్స్ అనే ఒక హోమ్ గ్రూప్ లో ఉన్నానండి. ఆ, నేను ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ మెంబర్ గా ఉండడానికి చాలా ఆ, హృదయపూర్వకంగా సంతోషం వ్యక్తిస్తున్నాను. ఆ, నన్ను ఒక మాట్లాడడానికి టాపిక్ ఎంచుకోమన్నప్పుడు నేను ఆలోచించాను. తర్వాత కొంతసేపు ప్రార్థన చేసుకున్నాను. నాకు ఆ, ఆ, అవగాహన మరియు సమర్థతో కూడుకున్న ఎదుగుదల అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడాలనే ఆలోచన కలిగింది. ఆ సో దాని గురించే ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాను. ఎందుకంటే నేను నా అనుభవంలో తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, స్వస్థత చేరుకూరుకున్నాక, రికవరీలో ఉన్నాక కొన్ని రోజులకి సోమరిపోతుతనం పెరుగుతుంది. ఆ సోమరిపోతుతనం ఎలా అంటే, నేను స్వస్థత చేకూరక ముందు నేను ఎలా వ్యవహరించేవాడినో అలా వ్యవహరించడం మొదలు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ మీటింగ్కి వెళ్తే చాలులే, ఈ మీటింగ్లు చేసుకుంటే సరిపోతులే అని ఒక భావన కలుగుతుంది. పైవాడు నాకు ఆ, సర్వ ఆ, సర్వ రకాలైన బహుమతులు ఇచ్చాడు. నేను దానికి కృతజ్ఞతగా కొంతసేపు ప్రార్థన, ధ్యానము చేసుకుని ఆ, అప్పటికప్పుడు మర్చిపోయి వెంటనే నా రోజువారీ కాలకృత్యాలతో నిమగ్నం అయిపోతాను. అప్పటికి ఏముంది, ఒక 4 మీటింగ్లు అటెండ్ అయితే సరిపోతుందిలే అనిపించే భావనలో ఉంటా. నాకు అలా అలా చేస్తున్నప్పుడు రోజంతా నేను అనుకున్నట్టుగానే జరుగుతుంది అనే భావన నాకు కలిగినప్పుడు తర్వాత వెంటనే ఇంకో భావం వస్తుంది. ఏంటి అంటే, నాకు ఏదో తెలియని అన్కంఫర్ట్ అన్నారు అంటే ఆ, ఆ, ఏదో ఇబ్బందికరమైన భావన వస్తుంది. అదేంటి అంటే, నేను భగవంతుడి ఉనికిని ఇంకా చూడలేకపోతున్నాను, గ్రహించలేకపోతున్నాను. నేను గనుక సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే తాగుబోతుతనం నాతోటి అలాంటి పనులే చేపిస్తుంది. ఎందుకంటే తాగుబోతుతనం ఒక్క విస్కీ బాటిల్లో అడుగు భాగంలోనే లేదు. నా 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 నన్ను సంపూర్ణంగా ఆక్రమించుకుని ఉంది. అది వేరే విధాలుగా, పరిపరి విధాలుగా దాని ప్రభావం చూపుతూ ఉంటుంది. అయితే సెక్స్ విషయంలో కానీ, డబ్బు విషయంలో కానీ, లేకపోతే జూదం కానీ, వేరే పరాయి స్త్రీలు కానీ, ఇంకా ఎలాంటి కోపతాపాలు కానీ, ఇలా నా 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 యొక్క స్వస్థతకు దూరంగా, నా ఉన్నత శక్తికి దూరంగా నేను ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు, ఆ పిమ్మట నేను ఏలో మీటింగ్కి వెళ్తే ఒక మోసెస్ లా ఫీల్ అవుతా. ఆ గ్రంథంలో ఏం చెప్తారంటే, మోసెస్ నీళ్లపై నడిచారు అని చెప్తారు. అంటే ఆ భావనలో నేను మీ అందరికంటే భిన్నం, నేను మీ అందరికంటే చాలా గొప్పవాడిని అనే ఫీలింగ్ తో వెళ్తా. ఐ గో బ్యాక్ టు బీయింగ్ ర్యాంబో అన్నారు. ర్యాంబో అంటే మనకు తెలిసే ఉంటుంది, ఆ, ఒక సూపర్ ఫైటర్ లాగా. నేను ఆ ఫైటర్ లాగా ఫీల్ అయిపోతాను. కానీ నాకు ఈ వ్యాధి ఉంది, ఈ అసహన భావం ఉంది. అది ఎన్నటికీ పోదు. అది నేను మీటింగ్కి వెళ్ళినా, ఏం జరిగినా
నేను గనుక నా నా గురించి నేను ఈ రోజుకి ఆ రోజు నిశితంగా పరిశీలించుకోక ప్రార్థనా ధ్యానంలో ఉండకపోతే, ప్రార్థనా ధ్యానం అనేది తరచుగా అవలంబించుకోకపోతే, మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆహ్, ప్రచురణలు చదవకుండా ఈవెన్ ఆహ్, ఆహ్, ధార్మికమైన ప్రచురణలు చదవకుండా ఉండి, ఊరికే మీటింగ్స్ అటెండ్ చేస్తూ, స్పాన్సరింగ్ చేస్తూ, ప్రార్థనా ధ్యానాలు మాత్రమే చేస్తే నాకది సరిపోదు. ఎందుకంటే నేను మన మొదటి సోపానం నుంచి దూరం దూరంగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాను. ఎప్పటి వరకు? నేను గనుక ప్రతిరోజు 12 సోపానాలు నిశితంగా, నిర్దిష్టంగా ఆహ్, చేసుకొని పాటించకపోతే, నా యొక్క ప్రవర్తన ఒక త్రాగుబోతులాగానే ఉంటుంది. ఇంకా వేరేలాగా ఏ విధంగా ఉండదు. బ్యాక్ టు యూ కిరణ్. Okay, thank you. థాంక్ యూ. So I'm from New York in the States, and I remember picking up my first drink at 14 years old. And growing up at home, my mother was alcoholic. She took narcotics and she had mental health issues. And when I was 14 years old, she had committed suicide. And so my life was turned upside down. And when I was a little boy, there was someone who was this man who was molesting me as a little boy. So by the time I'm 14 years old, I'm pretty mixed up on the inside. I'm not feeling good about a lot of things. You can take that. Go ahead. థాంక్ యూ. ఆహ్, నేను అమెరికాలో న్యూయార్క్ అనే రాష్ట్రం నుంచండి. నేను నా మొదటి డ్రింకు 14 ఏళ్ల ప్రాయంలో తీసుకున్నాను. నేను పెరిగిన కుటుంబంలో మా అమ్మగారు గూడా ఒక త్రాగుబోతురాలే. ఆవిడ నా 14 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. ఆ పర్యాయంలోనే నేను అంత చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక పెద్దాయన నన్ను లైంగికంగా వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆహ్, నాకు లోపల ఏం పాలుపోయేది కాదు. అంతా అయోమయంగా గోచరించేది. ఆహ్, ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు. దేని గురించి మంచిగా అనిపించేది కాదు. బ్యాక్ టు యూ కిరణ్. యూ కెన్ టేక్ ఎ లిటిల్ So, బిట్ లాంగర్. ఇట్స్ ఓకే. okay. యాహ్! థాంక్ So at 14, I pick up something called Colt 45 beer, and I begin to drink. And halfway through a quart of beer, I was feeling wonderful. I wasn't thinking about losing my mom or my father, who I was so afraid of growing up. He's a very intimidating man. And I wasn't thinking about anything bad. I felt really good about everything. I was even able to talk to the pretty girls on the street corner. And by the time I finished a quart of beer, I was drunk for the first time in my life, and I loved everything about it. Um, I had no idea that I just stepped onto a road paved to hell. It was called active alcoholism. I knew nothing about the allergy or the craving that I always want to drink more, or the mental obsession. That's all I could think about. And I knew nothing about words like spiritual malady. I never heard of that. I was brought up as a Catholic, and my mother would take me to church, but there was no connection between me and God. And after she died, I really didn't like God at all. I thought He was the reason she died. So I tried to escape through alcohol, and it worked for a little while. Go ahead.
Um, once. సో ఆ 14 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే కోల్ట్ 45 అని ఒక బియర్ దొరుకుతుందండి అమెరికాలో. కొంచెం చీప్ బియర్. ఎక్కడైనా పెట్రోల్ బంకుల్లో దొరుకుతుంది. ఆ బియర్ తాగడం మొదలుపెట్టాను. పెద్దగా ఉంటుంది. అది సగం తాగే లోపటే నాకు ఏదో తెలియని మంచి అనుభూతి కలిగింది. నాకు నా గతించిన అమ్మగారి గురించి గాని, లేని మా నాన్నగారి గురించి గాని, లేదు నేను ఎట్లా పెరుగుతాను అనే భయం గాని, ఇవేవి నాకు మా నాన్నవారు చిన్నప్పుడు చాలా భయానకంగా ప్రవర్తించేవారు. నేనంటే చాలా భయపడేవాడిని. అవేవి భయాలు నాకు గుర్తు రాలేదు. అవేవి ఎటువంటి చెడు జ్ఞాపకాలు నాకు ఆ మందు తీసుకుంటున్నప్పుడు నాకు గుర్తు రాలేదు. అన్నిటి గురించి చాలా మంచిగా, హాయిగా అనిపించింది. నేను రోడ్డు మీద ఉన్న అందమైన అమ్మాయిలతో మాట్లాడగలిగాను ధైర్యంగా. మరియు ఆ బియర్ అయిపోయే వరకు మొదటిసారి నా జీవితంలో ఫుల్‌గా తాగి పడిపోయాను. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నాకది చాలా బాగా నచ్చింది. నాకేం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నరకానికి వెళ్ళాల్సిన రహదారిలో తుది మెట్టు అదే అయింది. దాని పేరే యాక్టివ్ ఆల్కహాలిజం. అంటే నాకు ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతన గాని, లేకపోతే ఈ ఆహ్, 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 క్రేవింగ్, ఆహ్, మన దాన్నేమంటారండి? ఆహ్, తాగాలి అనే ఆహ్, ఆహ్, తృష్ణ, తాగాలి అనే తృష్ణ కానీ, వీటి గురించి లేకపోతే ఈ మెంటల్ అబ్సెషన్ గురించి గాని, ఇవేవి నాకప్పుడు ఏవి తెలీదు. కానీ నాకు తెలిసిందొక్కటే. ఇంకా ఇంకా నాకు ఆల్కహాల్ కావాలి. నన్ను క్యాథలిక్‌గా పెంచారు. మా అమ్మగారు నన్ను చర్చికి తీసుకెళ్ళేవారు. కానీ నాకు భగవంతుడికి ఎప్పుడూ ఒక సంబంధం అంటూ లేదు. ఆవిడ చనిపోయాక నాకింకా దేవుడంటే అస్సలు నచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే ఆ దేవుడి వల్లే నా తల్లి చనిపోయారని నేను భావించేవాడిని. నాకు అప్పుడు దొరికిన ఒకటే ఒక సొల్యూషన్ ఆల్కహాల్. అలా కొన్నేళ్ళు అది చాలా చక్కగా పనిచేసింది. బ్యాక్ టు యూ పీటర్. Okay. So when I was drunk, I realized how free I felt for the first time in my life. For the first time in my life, I felt okay in my own skin. And I have found not only when I was drinking for a long time, but even in sobriety, that I don't realize how much bondage I'm in until I taste a little bit of freedom. And when I got drunk that night, I wanted to stay drunk for the rest of my life. And consequences started to happen quickly because I was always thinking about drinking and wanting to drink. And I started to drink regularly. It went from weekends to during the week, and my music started to suffer. Everything in my life started to suffer. A lot of my relationships changed. I was looking for people who got drunk and were doing drugs, and I could hang out with them. And by the time I was about 18 or 19, my father took me to my first treatment center because I got, and my behavior was not good. And he put everything together and realized there's something wrong and put me in my first treatment center. I did. Oh, go ahead. No, no, please. Sorry. Okay. So my first treatment center, I'm about 18 or 19 years old, and it was for 30 days or 28 days. And I remember walking in and comparing right away. People were old, they were 40. And they had been married and divorced already, and they had been through jail, and
They were junkies, and I says, "Oh my God, get me out of here." And the day I got discharged from treatment, I got drunk in about an hour because I didn't believe I was an alcoholic. I just got in some trouble. And in a short time, I was back in treatment again. And Bill Wilson says how his drinking assumed more serious proportions. And that was happening to me. And my family started to wonder what the heck is going on with me. I have two brothers, and they idolize me because of my music. I was popular because of music. And they started to become, little by slowly, ashamed of me. Because I can remember many times where I'd get very violent and curse a lot and not get along with people. And then I'd pass out. And I made my third, made my fourth, and I walked into my fifth treatment center. And somewhere between my second, third treatment center, I was taking other non-conference approved dry goods into my body. And I was hooked on narcotics as well. So I'm drinking and I'm taking narcotics, and you know what that's like. The whole bottom falls out. And I got into my fifth treatment center, and I knew I was in serious trouble because I'm not 18 or 19 anymore. I'm in my mid 20s, and things are getting bad quickly. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. సో ఈ మద్యం తీసుకునే పర్వంలో మొదటిసారి నాకు నా జీవితంలో స్వేచ్ఛ కనిపించింది. మొదటిసారి నా జీవితంలో నా శరీరంలో నాకు సౌకర్యంగా కనిపించింది. నాలో నాకు తృప్తి చెందుతున్నాను అనే భావన కలిగింది. కానీ నాకు ఇప్పుడు సొబ్రైటీలో తెలిసింది, కానీ అప్పుడు నాకు తెలియంది ఏంటి అంటే, ఈ చెరసాలలో నాకు మొదటిసారి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అంటే ఎలా ఉంటుందో ఈ మద్యం అనే చెరసాలలోంచే తెలిసింది. ఒక్కసారి ఫుల్గా ఎక్కేదాకా తాగినప్పుడు, కంట్రోల్ తప్పే వరకు తాగినప్పుడు నాకు ఆ దశలోనే పర్యంతం ఉండాలి అనే భావన కలిగింది. కానీ మెల్లిగా జీవితంలో కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటున్నారు, అంటే పరిణామాలు పరిణామాలు చాలా త్వరగా ఒకదాని ఒకటి ఆ, మొదలవడం స్టార్ట్ అయింది. నేను తాగనప్పుడు ఎలా తాగాలా అని ఆలోచించేవాడిని. అలా అని ప్రతిరోజు తాగేవాడిని. ఒకప్పుడు శని ఆదివారాలు అనుకున్నవాడిని వీక్ డేస్కి వచ్చాను. వీక్ డేస్కి వచ్చిన వాడిని ఇంకా రోజు పర్యంతం అదే పనిలో ఉంది. ఈ క్రమంలో నాకు సంగీతంలో చాలా ప్రవేశం ఉంది. నేను చాలా మంచి సంగీతం కూర్పుతాను. అది కూడా దీనివల్ల కోల్పోయాను. నాతో అందరి సంబంధాలు క్షీణించిపోయాయి. నేను కేవలం ఎవరైతే అతిగా తాగుతారో, మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటారో వాళ్ళ కోసమే వెతుక్కునేవాడిని. నా స్నేహితులు, బంధువులు అందరినీ వదిలేశాను. 18, 19 ఏళ్ళకి వచ్చే వరకు మా నాన్నగారు నన్ను తీసుకుపోయి మొదటి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో వేశారు. ఒక 28 రోజులు అక్కడ ఉన్నాను. అక్కడ ఉన్నంత కాలం నాకు ఒకటే అనిపించింది, వీళ్ళందరూ 40లు 50లో ఉన్న ముసలాళ్ళు అయితే పెళ్లిళ్ళయ్యి లేకపోతే విడాకులయ్యి
జైల్లో తిరిగి వచ్చిన మాదక ద్రవ్యాలకి, మందుకి బానిసలైపోయిన మనుషులు. నేను ఇలాంటి వాడిని కాదు. అందుకని నేను ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ నుంచి బయటకొచ్చిన మొదటి రోజే, మొదటి గంటలోనే మళ్ళీ మద్యం సేవించా. ఎందుకంటే నేను ఒక త్రాగుబోతుని అనే భావన నాకు కలగలేదు. యెస్. కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు జరిగినియి. కానీ ఆ ఇబ్బందులన్నీ ఏదో యాదృచ్ఛికంగా అయిపోయినాయి. నేను నా తప్పు వల్ల ఏమి లేదు అనే భావన నాలో ఉండేది. తర్వాత మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్‌లో వేశారు. ఇక్కడ బిల్ విల్సన్ రాసింది ఆయన ప్రస్తావిస్తూ, నా మద్యం సేవించే యొక్క పద్ధతి ఇంకా ఇంకా దారుణంగా తయారైంది. సీరియస్ ప్రపోర్షన్స్ అంటున్నారు. అదే నాకు కూడా జరిగింది అని పేర్కొన్నాను. ఇదే నాకు జరుగుతుంది. నా కుటుంబం వీడితో ఏం జరుగుతుందా అని పాలుపోకుండా ఉన్నాను. నాకిద్దరు తమ్ముళ్ళున్నారు. వాళ్ళు నన్ను ఎంతగానో కొనియాడతారు. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే నేను కూర్పు చేసే సంగీతం వల్ల. నేను ఆహ్, ఆహ్, చాలా మందికి నచ్చేవాడిని నా సంగీతం వల్ల. కానీ అది కూడా పోయింది. వాళ్ళు నేనంటే సిగ్గుగా భావించే స్థితికొచ్చాను. నేను త్రాగినప్పుడు అరవడము, తిట్టడము, కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆహ్, కొట్టడము, ఆహ్, హేయనీయమైన భాష మాట్లాడడము, ఇలాంటివి జరగడం వల్ల అందరూ నన్ను దూరం పెట్టేశారు. తర్వాత నా మూడవ, నాలుగవ, ఐదవ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్‌కి వెళ్ళాను. ఈ మధ్య కాలంలో నా రెండో ట్రీట్మెంట్ సెంటరు, ఐదో ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ మధ్యలో నేను మాదక ద్రవ్యాలు సేవించడం బాగా గట్టిగా నేర్చుకున్నాను. సో, ఈ పర్యాయంలో నేను నా 24, 25 ఏట విపరీతంగా తాగుతున్నాను. మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటున్నాను. మొత్తం అసలు ప్రపంచంలో నాకింకా ఏమీ లేదు. నాకెటువంటి ఆశ, ఎటువంటి సంతోషము లేదు అనే భావనలో ఉండి, నాకు ఇక నా జీవితం ఒక పర్యంతానికొచ్చేసింది అనే భావనలో ఉన్నాను. ఇక మీరు గమనించాల్సింది 18, 19 కాదు. 24, 25లో ఉన్నాను. మరియు పరిస్థితులు చాలా త్వరగా విషమిస్తున్నాయి. బ్యాక్ టు యూ. So I go into my fifth treatment center, and my dad had to pay for that because I didn't have insurance or money. I was unemployed. And they kept me in this treatment center for 9 weeks. And back here in the States at the time, that's a long stay for treatment. And I always joke around and say, your life is not going well when your side of the door doesn't have a doorknob. Things aren't going well. And they discharged me on a Saturday morning after 9 weeks. So I put on some weight and I was eating and going to the different groups. They would take me for physical fitness, and I'm starting to sleep and I'm bathing, and I looked good when they discharged me, except my alcoholism doesn't come in a bottle of whiskey. I still have the head where all the problems are in the mind. It's a predator, it's a four-letter word. It is the biggest enemy I will ever fight, and that's my own mind. Until I have a relationship with God and give recognition to God, my mind will own me. I will serve it. It is my master. It makes a wonderful servant, but a terrible master. And I was discharged on a Saturday morning, and I have no money. I have my life in a plastic bag, all my belongings. I have no girlfriend. I have no job. And I don't know where to go. And the head is running 100 miles an hour. And they told me if we can get one drink or one bump, one pill, one something, just to even off,
I can figure out my life. And I called home collect, and I went back to my dad's house. He paid for a cab for me to get there. And as soon as I walked in, I realized it was not a good move because I was in lockdown and I knew it. I couldn't take it on Saturday and Sunday. I felt like I was going to just get squeezed to death because I felt like I needed a drink so bad. And I used to love to drink Jack Daniels. And I used to like to drink Jack Daniels with a couple of pills. I swore off the narcotics, no more narcotics. But my mind said, you can drink. And on Monday morning, I took a car that did not belong to me and I drove into an area called Brooklyn, New York. It was about a 45-minute drive. And it was around 3 o'clock in the morning when I arrived, and everything was closed. And I'm sitting in a car, and my plan was to get 1 pint of whiskey, to drink it, take the edge off, relax, and then figure out my life. I'm sitting in the car and I'm getting more and more anxious. I get out of the car and I'm pacing up and down on the sidewalk and I'm getting agitated. The obsession was so loud and so powerful, I begin to feel like I physically need a drink now. My belly is hurting. My forehead is sweating. My hands are sweating and clammy. And I'm starting to feel like I'm shaking and I can't take it. Now, what's really interesting is my body didn't need alcohol or anything. I was physically sober, but the mind said, yeah, you do. And so when the liquor store finally opened up, I ran in there, got a pint of whiskey, and I drank it as quick as I could. I remember this. And when I finished it, I felt better. It worked. It's unbelievable that all of us, when we have some sobriety and we go back and pick up, we all have the same reaction. Oh, because we're so tight before, we're so knotted up, and the head is going 100 miles an hour about everything. And alcohol brings it all down. The problem was this: I'm an alcoholic. I had to go back in and get a second pint of whiskey. And when I finish that, I'm drunk. And I like to get drunker. Now I'm stuck and I need more. And I went on a really, really bad drunk. I got in a lot of trouble with the law. I got in trouble with, I'll call them gangsters. I just got in trouble, and my dad had to bail me out over and over and over again. And my family basically said, no more, we're done. I got into my sixth treatment center by a prayer, really. And I walked out after 36 hours because I couldn't take it. I knew I'm never going to get sober. And I know I just want to die and go away. And I was on the streets, and I was staying at one point in some motel, a flea bag, rundown motel. And there was a young lady who let me stay with her. She was a barmaid. And one night I went into her pocketbook to steal her money, and I found a bottle of Valium, about a half a bottle of Valium. And I ate them and drank whiskey to wash them down. And I lied down and waited to die because I couldn't take it anymore. And God interrupted my death again. Go ahead, Pavan. Thank you. నా 5వ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ, అమెరికాలో ఎట్లా ఉంటుందంటే మీకు మొదటిసారి రెండవసారి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటేనేమో కడతారండి. తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కూడా పే చేయదు.
ఒకవేళ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే అది చాలా ఆ, డబ్బులతో కూడుకున్న విషయం. ఈయనకి ఇన్సూరెన్స్ ఎలాగో లేదు, డబ్బులు ఎలాగో లేదు, ఈయనకి ఉద్యోగం లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు 9 వారాల కోసం డబ్బులు కట్టి మరీ ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో పెట్టారు. అది 9 వారాలు అంటే చాలా పెద్ద పర్యాయం అండి. ఆ తను అప్పుడు ప్రాచికంగా అనేవారంట, తలుపుకి నా వైపు గొళ్ళెం లేకపోతే నా జీవితం పరిస్థితి ఏంటో తెలుస్తుంది. అంటే తను బయటికి తీసుకుని వెళ్ళలేడు, లోపలికి లాక్ చేసుకోలేడు. అది పరిస్థితి. అంతే కదా, మన ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో అలాగే ఉంటుంది. అలా 9 వారాలు అయిపోయాక నన్ను డిశ్చార్జ్ ఒక శనివారం తెల్లవారుజామున చేశారు. నేను అప్పటికి కొంచెం బరువు పెరిగాను, బాగానే తింటూ ఉన్నాను. ఆ కొంచెం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కూడా చేపించారు నాతోటి. బాగానే పడుకుంటున్నాను, స్నానం చేస్తున్నాను, చూడ్డానికి అంతా బాగానే ఉన్నాను. కానీ ఇక్కడ గమనించాల్సింది అంటే, నా త్రాగుబోతుతనం అనేది ఇందాక ఇందాక నేను ప్రస్తావించినట్టు ఒక బాటిల్ అంచులో లేదు. అది నా మెదడులో, నా సమస్యలు, నా ఆలోచనలు అన్నీ నా మెదడులోనే ఉన్నాయి. నా మెదడే నాకు మొదటి శత్రువు, అన్నింటికంటే పెద్ద శత్రువు. నేను ఆ భగవంతుడితోటి, ఆ ఉన్నత శక్తితోటి ఒక పరిచయం ఏర్పరచుకునే వరకు నా మెదడు నన్ను నడిపిస్తుంది. నేను నా మెదడుకి బానిసను. నా మెదడు నా యొక్క ఆధిక్యమైన శక్తి. నేను ఆ శనివారం నాడు డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. నాకు ఉన్న సామాన్లంతా కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ కానీ, ఒక ఉద్యోగం కానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. నా మెదడు ఒక 100 మైళ్ళ గంటకి 100 మైళ్ళ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది. కానీ నాకు ఒకటే ఆలోచన తగులుతుంది: ఒక్క డ్రింక్, ఒక్క డ్రింక్, లేకపోతే ఒక్క పిల్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేదో ఏదో ఒకటి ఇస్తే నేను కొంచెం కుదుట పడతాను. నా జీవితం గురించి నేను ఆ, స్థిమితంగా ఆలోచించగలను. అయితే మీకు గమనించాల్సిందంటే, ఒకవేళ మీకు అమెరికాలో ఫోన్ చేయడానికి డబ్బులు లేవనుకోండి, కలెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు. అవతల వాళ్ళు కనుక ఛార్జీలు భరిస్తాము అంటే కలెక్ట్ కాల్ చేయొచ్చు. అలా ఆయన వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఒక క్యాబ్కి, ఒక ట్యాక్సీకి డబ్బులు కట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. ఇంటికి పిలిపించుకున్నాడు. ఇంటికి వెళ్ళగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను లాక్డౌన్లో ఉన్నాను. ఇక నేను బయటికి వెళ్ళలేను. శని ఆదివారాలు చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ, ఆ, నన్ను ఎవరో గొంతు పీక పిసికి చంపేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నాకు ఒక డ్రింక్ తీసుకోవాలన్న ఆ కాంక్ష, ఆ ఆతృత చాలా అంత గట్టిగా, అంత బలోపేతంగా ఉంది. నాకు జాక్ డేనియల్స్ అనే విస్కీ తాగడం ఇష్టం. ఒక జాక్ డేనియల్స్, ఒక 2 మందు టాబ్లెట్లు వేసుకుంటే బాగుండేది. ఎందుకంటే నేను అప్పటికి ఈ మాదక ద్రవ్యాలు వదిలేశాను. అస్సలు వద్దు అనుకున్నాను. నా మెదడు నాకేం చెప్పిందంటే, నువ్వు తాగాలి. అంటే నేను ఎవరిదో, నాకు తెలియని వాళ్ళ కారు తీసుకుని సోమవారం తెల్లవారుజామున బ్రుక్లిన్కి వెళ్ళాను. అక్కడ పొద్దున 3 అవుతుంది. పొద్దున 3ంటికి ఏ దేశంలో కూడా బెల్ట్ షాపులు కానీ, మందు షాపులు కానీ అవైలబుల్ ఉండవు. అన్నీ మూసేసి ఉన్నాయి. కారులో కూర్చున్నాను. ఎట్లా అయినా చెప్పి
ఎట్లా అన్నా చేసి ఒక పాయింట్ అంటే ఒక హాఫ్ అనుకోండి విస్కీ తెచ్చుకోవాలి. తెస్తే నేను కుదుట పడతాను, తాగితే నేను కుదుట పడతాను, కొంచెం ఆలోచించుకోగలుగుతాను. నా జీవితంలో జరగాల్సిన విషయాలన్నీ నేను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోగలను, ప్రణాళిక వేసుకోగలను. ఇంకా ఇంకా నాకు వాడు షాప్ తెరవట్లేదు, నాకు ఆగట్లేదు. కారులోంచి దిగాను, అటు ఇటు నడిచాను, కోపం వస్తుంది. ఎంత ఈ అబ్సెషన్ అంటే ఈ తాగాలి అనే తృష్ణ ఎంత బలోపేతమైంది అంటే నాకు వణికిపోతున్నా. ఫిజికల్ గా నాకు శారీరకంగా నొప్పి లేవడం స్టార్ట్ అయింది. నా పొట్టలోంచి విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది. ఆ, నుదుటి మీద నుంచి చెమటలు వస్తున్నాయి, చేతులు అన్ని చెమటలు వచ్చేసినాయి, వణుకుతున్నాను. ఇక నా వల్ల కావట్లేదు. ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే నేను అప్పటికి ఫిజికల్ గా సోబర్ ఉన్నాను. 9 వారాల 2 రోజులు సోబర్ ఉన్నాను. అంటే దాదాపు 65 రోజులు సోబర్ ఉన్నాను ఫిజికల్ గా. కానీ నా మెదడు ఏం చెప్తుంది, నువ్వు లిక్కర్ స్టోర్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయి, వాడు తెరవగానే పరిగెట్టుకెళ్ళి ఒక పాయింట్ విస్కీ ఒక హాఫ్ తెచ్చుకో, త్వరగా తాగేసి. తెచ్చుకున్నాను, వీలైనంత త్వరగా తాగేశాను. నాకు చాలా బాగా గుర్తండి, అది తాగిన వెంబటే చాలా హాయిగా అనిపించింది, చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. అసలు నమ్మశక్యం కాలేదు. ఇప్పుడు మనలో ఎవరికన్నా కొద్దిపాటి సొబ్రైటీ తర్వాత మనం స్లిప్ అయినప్పుడు ఆ మొదటి డ్రింక్ తీసుకుంటే ఆహా అనిపిస్తుంది. అదే నా ఫీలింగ్ ఆ రోజు. ఇంక మళ్ళీ వెళ్ళాను, ఎందుకంటే ఆ ఒక్కటి సరిపోలే, ఇంకా ఆ, ఆ, ఇంకోటి కావాలనిపించింది, తీసుకున్నాను. ఆ ఎంత హాయిగా అనిపించిందో ఫస్ట్ హాఫ్ తాగాక, తర్వాత అదంతా పోయింది. మళ్ళీ మెదడు 100 మైళ్ళ ప్రతి గంటకి స్పీడ్ లో మళ్ళీ వెళ్ళడం మొదలెట్టింది. మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకొక హాఫ్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ ఇంకోటి తెచ్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఫుల్ గా తాగున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇరుక్కుపోయాను, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, కానీ నాకు ఇంకా మందు కావాలి. వెళ్ళి కొంతమందితో గొడవ పెట్టుకున్నాను, అరెస్ట్ అయ్యాను. మా నాన్న వచ్చి నన్ను విడిపించాడు. ఇక నా కుటుంబానికి కూడా విరక్తి వచ్చేసింది. ఇంకా నువ్వు నీ పని నువ్వు చూసుకో, ఇంక మేమేం చేయలేము అని. అలా ఎలాగో అలా నేను నా ఆరో ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ కి అసలు ఒక ప్రార్థన మీదే వెళ్ళాను. నాకేం తెలియదు, ఎందుకు వెళ్ళానో తెలియదు. 36 గంటల్లో బయటకు వచ్చేసాను. నా వల్ల కాలేదు. నేను ఇంకా ఎన్నటికీ కూడా స్వస్థత నాకు చేకూరదు అనే భావనతో బయటకు వచ్చాను. నాకు చనిపోయి వెళ్ళిపోవాలనిపించింది. రోడ్ల మీద ఉన్నాను, ఒక పాడుబడ్డ హోటల్లో ఉన్నాను. అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఆ, ఆ, వ్యాపారం చేసుకునే ఒక అమ్మాయి ఆ, తనతో ఉంచుకుంటా అంటే, తనతో ఉండొచ్చా అంటే ఉండొచ్చు అని. నేను ఒక రాత్రి ఆమె పడుకున్నప్పుడు ఆమె పర్సులోకి వెళ్ళి ఆమె డబ్బులు తీసుకుందాం అని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వాలియం అంటారు, అంటే ఒక పెయిన్ కిల్లర్ మెడిసిన్ అండి, చాలా గట్టి పెయిన్ కిల్లర్ మెడిసిన్. అది నాకు ఒక సగం బాటిల్ దొరికింది. అది మొత్తం అన్నీ వేసేసుకున్నాను. తర్వాత కొంచెం విస్కీ తాగాను అవన్నీ కడుపులో పోవడానికి. అలా పడుకుని చావు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే నా వల్ల ఇంకా కావట్లేదు. కానీ ఆ ఉన్నత శక్తి, ఆ దేవుడు మళ్ళీ నా చావును ఆపాడు. బ్యాక్ టు యూ. It's really interesting that I was so afraid. I knew I was never going to get sober, but I was so afraid of being sober. How do you do life, work, have a relationship, maybe get married, have children,
own a home. How do you do this sober? How do you go through life without anything in you? And it was just overwhelming. And so I'm out on the streets and I'm panhandling, and I start living in abandoned buildings, and I'm down to 130 pounds. I have hepatitis C. At the end, I'm urinating blood. I have construction boots, work boots, and the right boot was missing the front. I had blood-stained soil pants on. I'm cold and I'm sweating at the same time. I'm going through withdrawals constantly. And June 23rd showed up, and I didn't even know it was the month of June, to be quite honest with you, until I got into my 7 treatment center. But back then, if you were a man and were spiritual or religious or talked about God, I looked at you as weak and cowardly because men don't need God. God is for women and children. God is cruel and he's punishing. And if there was a God, why'd he take my mother? My dad's a gangster. I don't get along with him and I'm a drunken bum. What kind of God does this? And as Bill says, I use worldly clamors to shut off God in my head until June 23rd, 1988, where there was nowhere else to go. And it's an interesting thing happens when we get the gift, the G-O-D, the God, the gift of desperation. Our big book says if alcohol beats us into a state of reasonableness, I'm negotiable. When desperation screams louder than the ego, things change because there's a vacuum, there's an opening where I can see a little bit of light. It's God's light. And I remember I wasn't thinking about going back to treatment or even to Alcoholics Anonymous. I remember praying out loud, if there's a God up there, please take me from this. I do not want to die. And it was the first time I felt that way, maybe my entire life. And what God did in his infinite mercy, and I truly believe I'm here not only because God's infinite love, but his mercy, his spirit of forgiveness. He connected some dots. And my dad, who was about 3 or 4 hours away in the state of New Jersey, and I'm in lower Manhattan, New York, he was awakened out of his sleep at around 2:30 in the morning, and he felt like he had to go find me, and he did. And he made his way from New Jersey to New York City and finds me standing on a street corner, tore up from the floor up, as we like to say. And when he got to me, I collapsed in his arms. And my dad kept repeating out loud, I am not going to lose my son to this. I'm not going to lose my son to this. And put me in a car and took me to my 7th treatment center. And suddenly, about 10 days went by and I was getting thirsty again. I figured one more drink because the detox was horrific. But God interrupted my death again, and I went off. They sent me to Minnesota in the Midwest here in the States. And I suddenly started to hear different, because what God will do out of his mercy, with no steps and no big book and no spiritual muscles at all, what God did for me was close the ears to the mind and open up the ears to the soul. And I was starting to hear something for the first time, although it was being spoken for a long time. In Scripture, the carpenter says you have eyes, but you don't see. I was seeing things my whole life, but not as God would want me to, and have ears, but they weren't working. I could hear, but I wasn't hearing a message.
I was hearing and seeing and speaking through the mind, which is a predator. And suddenly God shut that down. I was able to operate out of the soul. And I wanted more than anything in the world to be sober and to get on your team, the team of Alcoholics Anonymous. I liked the way you sounded. I liked the way you look. I liked the way you dressed. I wanted to be like this. I wanted, my God Almighty, I wanted to sleep at night without the terrors on me. And I spent a year in Minnesota, and I heard people talking from the big book, and I heard them talking about the importance of having a relationship with a God of their own understanding. And I said, where do I sign up? When I came home from Minnesota, I found a sponsor in New York, and we began a journey through this book, The Treasure Map, which takes me to the treasure, which is God. See, I can worship the things that point to God, or I can worship the God that things are pointing to. And it's really important for me to understand that the steps are a vehicle, they're vital for me to get right with God. Because once we get right with God and we're spiritually fit and we have spiritual muscles, I'm not drinking, I'm not drugging. Everything changes. It's a shift in perceptions and conceptions about everything. The freedom I seek is no longer for me, but from me. The further I get away from me, the better I am. And so, what began to happen with the sponsor as I'm going through the steps and I'm writing inventory and I get a prayer life and I start to learn how to meditate, and meditation became still very important into my life. Things started to change. My relationships changed. I had a job and that changed. My view about everything. And I start to be around healthy people for the first time in my life. Go ahead. థ్యాంక్ యూ. నాకు అన్నిటికంటే ఒక పెద్ద భయం ఉండేది. నేను ఎన్నటికీ సోబర్ అవ్వలేను. ఎన్నటికీ నాకు స్వస్థత అంటే రాదు. నాకు సోబర్‌గా ఉండాలంటేనే భయం. ఎట్లా? జీవితం ఎట్లా గడుస్తుంది? మందు లేకుండా జీవితం ఎట్లా గడుస్తుంది? వీళ్ళందరూ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను గనక మానుకొని ఒక సంబంధాలు పెంచుకొని, పెళ్లి చేసుకొని, పిల్లల్ని గాని, ఇల్లు కొని, ఇవన్నీ సోబర్‌గా ఎట్లా చేయాలి? జీవితంలో మందు లేకుండా ఎలా బతకాలి? చాలా దారుణంగా అనిపించేది. ఓవర్‌వెల్మింగ్ అంటారు. అంటే తట్టుకోలేనంత ఆహ్, భావోద్వేగాలు. ఇవన్నీ సోబర్‌గా ఎట్లా చేయాలి? సో, ఈ పరిస్థితుల్లో నేను రోడ్ల మీద పడ్డాను. అడుక్కుంటున్నాను. వదిలేసిన బిల్డింగుల్లో తిరుగుతున్నాను. నేను దాదాపు 130 పౌండ్స్ అంటే 60 కేజీలకు పడిపోయాను. నాకు హెపటైటిస్ సి ఉంది. నా మూత్రంలోంచి రక్తం గారుతుంది. నాకు ఎవరియో షూస్ 2 రకాల షూస్. ఒక షూలో ఫ్రంట్ లేదు. నా ప్యాంట్ మీద రక్తపు మరకలున్నాయి. చలి పెడుతోంది. అదే సమయంలో ఉక్కబోస్తోంది. ఆపకుండా విత్‌డ్రావల్స్ వస్తున్నాయి నాకు. ఈ తరుణంలో జూన్ 23 అనే ఒక తారీఖొచ్చింది. అప్పటికి అది జూన్ నెల అనే విషయం కూడా నాకు తెలీదు నిజంగా చెప్పాలంటే. అప్పుడు నేను నా 7వ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్‌కి వెళ్ళాను. ఆ తరుణంలో నిజం చెప్పాలంటే ఎవరైనా వచ్చి ఆధ్యాత్మికత గురించి, లేకపోతే దేవుడి గురించి, లేకపోతే ధర్మం గురించి మాట్లాడితే నేను వాళ్ళను నిస్సహాయులైన ఆహ్, పిరికి వాళ్ళు అనుకునేవాడిని. ఎందుకంటే
ఈ దేవుడు ఆధ్యాత్మిక ఇవన్నీ ఆడవాళ్లకు పిల్లలకు అనే ఒక నా దృఢ నమ్మకం. నా ఉద్దేశంలో దేవుడు అనేవాడు పగబట్టేవాడు, దండించేవాడు. ఎందుకంటే నిజంగా దేవుడు అనేవాడు ఉంటే నా తల్లిని ఎందుకు తీసుకుపోతాడు, నా తండ్రిని ఒక గ్యాంగ్స్టర్ గా ఎందుకు చేస్తాడు, నాకు ఆయనకి సంబంధాలు మంచిగా లేవు, నేనేమో ఎందుకు పనికిరాని తాగుబోతున్నాను. ఎలాంటి దేవుడు ఇలాంటి పనులు చేయిస్తాడు? ఇప్పుడు మళ్ళీ బిల్లు ఆ, ప్రస్తావన చేస్తూ, నేను ఎటువంటి కారణాలైనా వెతుక్కోగలను దేవుణ్ణి నా జీవితంలోనికి దూరంగా ఉంచడానికి. కానీ అది జూన్ 23, 1988 వరకే జరిగింది. నాకు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే దేవుడు చేయాలనుకున్నప్పుడు చేస్తాడు. ఆ ఆశీస్సులు కావాలి అన్నప్పుడు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే మన గ్రంథంలో చెప్తారు, ద గిఫ్ట్ ద గాడ్ అంటే ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే నా నేను మారాలి, నాకు ఒక పరిష్కారం కావాలి అనే ఒక భావనలో కూరుకుపోయి ఉంటానో, అక్కడ ఆ చీకట్లో నుంచి ఒక వెలుగు వస్తుంది. అదే దేవుడు వెలుగు. నేను మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు. నేను ఒక్కటే కోరుకున్నాను. అది తర్వాత ప్రార్థనలు నాకు తెలిసింది. అప్పటివరకు నాకు ప్రార్థన అని కూడా తెలియదు. దేవుడా, నువ్వు కనుక ఉంటే నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసేసి, నాకు చనిపోవాలని లేదు, కానీ ఈ సమస్యకు నాకు పరిష్కారం కావాలి. ఈ తరుణంలో దేవుడు తన యొక్క ఇన్ఫినిట్ మర్సీ అన్నారు. అంటే ఆ, ఆ, అనంతమైన ఆ, వాత్సల్యం నాకు చూపించాడు. ఆ వాత్సల్యం వల్లే నేను ఈరోజు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాను. ఆ ఆ ఫర్గివ్నెస్ అవన్నీ కూడా ఈ రోజు నేను ఆలోచిస్తే నాకు అనిపిస్తుంది. నేను అప్పుడు డౌన్ టౌన్ మన్హాటన్ లో ఉన్నాను, మిడ్ టౌన్ మన్హాటన్. అక్కడి నుంచి మా నాన్న న్యూజెర్సీ అనే ఆ, ప్రదేశంలో ఒక 3-4 గంటల దూరం ఉంటుందండి. ఇక్కడికి రాత్రి 2:30 టైంకి ఎక్కడెక్కడో వెతుక్కుంటూ, న్యూయార్క్ అంతా వెతుక్కుంటూ, నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడా అని వెతుక్కుంటూ వచ్చి నన్ను ఒక రోడ్డు మీద నిల్చొని ఉండగా గమనించాడు. ఫ్లోర్ అప్ అంటే కాలి బూటు దగ్గర నుంచి తల మీద ఉన్న టోపీ వరకు అన్ని చిరిగిపోయే ఉన్నాయి అని అర్థం. అంత దారుణంగా ఉన్నాడు. ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చేసరికి నేను ఆపుకోలేకుండా ఆయనను హత్తుకున్నాను. మా నాన్న ఒకటే మాట అంటూనే ఉన్నాడు, నేను ఈ వ్యాధికి నా కొడుకుని పోగొట్టుకోదలుచుకోలేదు, నేను ఈ వ్యాధికి నా కొడుకుని పోగొట్టుకోదలుచుకోలేదు అంటూనే నన్ను కారులో తీసుకెళ్లి నా 7వ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో పెట్టాడు. నాకు ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో ఉండగా 10 రోజుల తర్వాత ఈ ఆ, ఈ తృష్ణ మళ్ళీ పెరిగింది. మళ్ళీ తాగాలి అనే తృష్ణ డీటాక్స్ మధ్యలో. ఇంకైతే ఏమవుతుంది, కానీ దేవుడు మళ్ళీ నా చావుని మళ్ళీ అడ్డుకున్నాడు. నన్ను మినసోటా, న్యూయార్క్ నుంచి మినసోటా అంటే దాదాపు మన దగ్గర నుంచి చైనా అంత దూరం. అక్కడ తీసుకెళ్లేసి అసలు
నాకు సంబంధం లేని కొత్త ప్రదేశంలో వేసేసాడు. ఇక్కడ జస్ట్ ఆయన యొక్క వాత్సల్యము దయాతోటి తప్ప అప్పటికి నాకు స్టెప్స్ తెలియదు, గ్రంథం తెలియదు, ఆధ్యాత్మికత తెలియదు. నేను నాకు చేసుకోలేనిది ఆయన నాకు చేసి పెట్టాడు అనేది నేను ఈరోజు మీకు పంచుకోదలుచుకున్నాను. తర్వాత సంవత్సరం రోజులు ఉన్నానండి మినసోటాలో. అక్కడ మీలాంటి వారు అందరూ ఈ మన గ్రంథం గురించి మాట్లాడడము, దేవుడితో ఒక సంబంధం ఉండడం, ఉన్నత శక్తితో సంబంధం ఉండడము, తర్వాత వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా మారిపోయాయో నాతో పంచుకున్నప్పుడు నేను ఒకటే అడిగాను, నేను ఎలా ఈ ప్రోగ్రాంలోకి రాగలను అని అడిగి అన్ని సమాచారం తెలుసుకున్నాక మినసోటా నుంచి న్యూయార్క్ తిరిగి రాగానే నేను ఒక స్పాన్సర్ని ఎంచుకున్నాను. ఈ రోజు నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఈ గ్రంథం ఏదైతే ఉందో అది ఒక ట్రెజర్, అంటే ఎలా చెప్పచ్చు, ట్రెజర్ అంటే మన నిధి, ఒక గొప్ప నిధికి నాకు ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాగా, ఒక గూగుల్ మ్యాప్ లాగా కనిపించింది. ఈ నిధి, ఈ ఈ మ్యాప్ నన్ను దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళింది. ఇప్పుడు నాకు ఒక దేవుడు తప్ప వేరేది కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే నేను దేవుడితోటి రైట్ గా ఉన్నంత వరకు నేను ఆధ్యాత్మికంగా బలంగా ఉంటాను. నా ఆధ్యాత్మిక మస్తిష్కం చాలా బాగుంటుంది. నేను తాగట్లేదు, నేను డ్రగ్స్ తీసుకోవట్లేదు, అన్నీ మారిపోతున్నాయి. నా ఆలోచనలు మారుతున్నాయి. నేను దేనికైతే అర్థాలు అంటగడతానో అవి మారిపోయినాయి. నేను ఇప్పుడు కోరుకున్న స్వేచ్ఛ నా కోసం కాదు, నా నుంచి స్వేచ్ఛ కోరుకుంటున్నాను. నేను ఎంత దూరంగా పరిగెడితే అంత స్వేచ్ఛగా ఉండగలుగుతున్నాను, అంత స్వస్థతగా ఉండగలుగుతున్నాను. నా స్పాన్సర్ అడుగుజాడల్లో నేను సోపానాలు నేర్చుకుని నా ఇన్వెంటరీ రాస్తూ ఒక ప్రార్థన ధ్యానపూర్వకమైన జీవితము నడుపుకుంటూ ఈ రోజు కూడా వాటికే ముడిపడి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. Peter, it's about 10:16. If we could wind up over the next 10-12 minutes, that will greatly appreciate it. We can go into a short Q&A. So I find the sponsor, begin going through the steps, as I said earlier. And I felt something moved me to not only work with the big book, but really get involved in inventory and praying and meditating, and I'm making amends and sponsoring people. And early in recovery, my sponsor taught me how to meditate. And I'll just share a quick story. The power of growing in understanding and effectiveness, the power of prayer and the power of meditation. I remember when I had this little apartment and I was blind drunk. I was very, very drunk. I wasn't passed out yet. But I remember sitting on the edge of the bed and rocking back and forth and drinking and crying and cursing at God and blaming God for taking my mother and telling him, if you send her down from heaven, whatever that is, you rip me off. I just want to hug my mother. And if I can hug my mother, I will quit drinking. Well, that didn't happen. And early in recovery, I would go to my religious community. I go to church.
And I was just moved to light 2 candles, one for the sick and suffering in and out of the rooms, and one for my mom. I would make a prayer and leave. Now I'm an active member in my church, but back then I wasn't. I just go, light 2 candles, make a prayer, and leave. And I was doing this once a week at least, sometimes twice, but once a week, every week for 9 years. I'm going to church, going there, pray for the sick and suffering in and out of rooms, and light 2 candles and leave. And 9 years, and I'm meditating one morning after prayer, read my spiritual literature, my big book, and I go into meditation. And I'm sitting in meditation, and I get taken to a place that I can't plan. We can't plan, but there's no time. It's another dimension. And it feels like you're there. And I found myself sitting on the beach. And I love being by the beach. I love looking at the ocean. I feel like God can show off, and it's very freeing. And when I was sitting on the beach off on the horizon, I see my God walking to me, the carpenter. And he's walking towards me, and literally, in this meditation, literally out of his chest appears my mother. And when they get close to me, became this little 8-year-old boy, and my mom kneeled down on one knee, and she gave me the hug. And I stood up, and I became a young adult, and my mom gave me another hug. And I remember she was weeping, but they were joyful tears, not sorrowful ones. Um, my God put his arm around my shoulder, and eye to eye, without saying a word, he says, "She's okay, she's with me." And if I use words like euphoric, bliss, heavenly, it doesn't do it justice to the feeling I was filled with. And then what my mom did was she pointed off to the horizon in one direction, and she pointed at hundreds upon hundreds of flickering lights, and pointed in the other direction and pointed to hundreds and hundreds of flickering lights. It kind of looked like a big city lit up at night, all these lights. And she held on to me one more time, and her and my God walked away. They became one, and I came out of meditation, and I was exhausted. And I was confused about all these lights, and I didn't know what was going on, but I knew something had taken place. So I went to the phone and I called my sponsor, and I told him what just took place. And I said to him, "But I don't understand." He said, "Your mom popping out of your God explains oneness, oneness with the Creator, which we always are." And I said, "What about all the lights she was pointing to?" And he said to me, thank God for a sponsor who's spiritually awake. He said to me, "Haven't you been lighting candles for your mom for about 9 years now?" And I says, "Yes." He said, "She let you know she got them." And in that moment, my whole life, the trajectory of my recovery in my life changed, because I knew God knew me, knowing that I'm known by my Creator. What a tremendous amount of freedom and peace in that. That after all the nonsense I did in my life, this God still had enough mercy and love to give me this, to let me know God's telling me, "I got you, you're with me, everything's okay." My mind wants to protest against all of that. That's why I try to pay no attention to my mind. And so what I did out of that was continue with this prayer meditation. And I'll just say this: what is many things come to us when we're clear. We can hear. We can hear that voice that's talking to us all the time, rather than the mind that's screaming at us all the time. The only thing God wants from me is my soul. And I give him my soul, and he's given me a life.
I give him my life and he's given me purpose. I've given him my sinfulness and he continues to give me forgiveness. I gave him my drunkenness and he's given me sobriety. And I give him my sobriety. And every day he gives me the sacred rooms called Alcoholics Anonymous. I'm very grateful to be a member. I love everything about it. And so I thank you for listening and having patience with me. My name is Peter. I'm a recovered alcoholic. That's all I got. Thank you. సో నేను స్పాన్సర్ని వెతుక్కుని ఆయనతో పాటు సోపానాలు చేస్తున్న క్రమంలో నాకు ఇట్టి సోపానాలే కాకుండా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవడము, ధ్యానము, ప్రార్థన మరియు ఈ అమెండ్స్ చేసే పర్వం ఏదైతే ఉందో మరియు జనాల్ని స్పాన్సర్ చేయడము, వీటన్నిటి మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాను నేను. నాకు నా స్వస్థత చేకూరుతున్న తొలి ప్రాయంలో నాకు నా స్పాన్సర్ ఎలా మెడిటేషన్ చేసుకోవాలో నేర్పించారు. నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను మీకు. నా యొక్క అవగాహన, నా యొక్క సమర్థత ఎలా ఎదిగినాయో నా సొబ్రైటీలో మీకు చెప్పడానికి. అది కూడా ధ్యానము మరియు మరియు ప్రార్థన యొక్క అనిర్వచనీయమైన పవర్, శక్తి. నాకు ఏం గుర్తొస్తుంది అంటే, ఈ ఒక చిన్న అపార్ట్మెంట్ లో కళ్ళు మూసుకుపోయేంతగా తాగి, విపరీతంగా తాగి, ఇంకా మొత్తం స్పృహ కోల్పోకుండా అట్లా ఉన్నప్పుడు నా బెడ్ మీద అట్లా ముందుకు వెనుకకు ఊగుతూ ఏడుస్తున్నప్పుడు దేవుడి మీద దుర్భాషలాడుతూ దేవుడు నా తల్లిని తీసుకెళ్ళాడని, ఇంకా వేరే వేరే నాకున్న నాకు ఆయన మీద ఉన్న ఆరోపణలన్నీ తలుచుకుని ఏడుస్తూ నేను ఆయనని తిట్టేవాడిని. నన్ను స్వర్గం నుంచి పంపించారంటున్నావు, లేకపోతే స్వర్గమో ఎక్కడి నుంచి పంపించావో నాకు తెలియదు, కానీ ఎక్కడి నుంచి నన్ను లాగేసి విసిరేసావో తెలియదు. నాకు కావాల్సిందల్లా ఒక్కసారి నేను నా తల్లిని ఆలింగనం చేసుకోవచ్చా, దానికోసం నేను మందు మానేస్తాను. వెల్, అది జరగలేదు. అది నాకు గుర్తున్న ఒక సంఘటన. తర్వాత నా రికవరీలో మొదలుగా ఉన్నప్పుడు నేను చర్చికి వెళ్ళేవాడిని. చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 క్యాండిల్స్ వెలిగించేవాడిని. ఒకటేమో ఇంకా మన అంటే ఆల్కహాలిజంతో సంబంధం లేకుండా మామూలుగా వ్యాధిగ్రస్తులై కష్టపడుతున్న వాళ్ళకి నేను 2 క్యాండిల్స్ వెలిగించేవాడిని. ఇంకొకటేమో మా తల్లిగారి కోసం వెలిగించేవాడిని. ఒక ప్రార్థన చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాడిని. ఇప్పుడంటే నేను నా చర్చిలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను కాబట్టి, కానీ ఆ రోజుల్లో జస్ట్ ఈ మాత్రం చేసేసి వెళ్ళిపోయేవాడిని. అట్లా ప్రతి ఆదివారము 9 ఏళ్ళు చేశాను. 9 ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఆ రోజున నా ప్రార్థన చేసుకున్నాను, బిగ్ బుక్ చదువుకున్నాను, మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళాను. ఆ రోజున మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు నేనొక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళబడ్డాను. అది ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు, కానీ అదొక వేరే డైమెన్షన్. అంటే నన్ను నేను అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయినట్టుగా అనిపించింది.
నేను ఒక బీచ్ మీద కూర్చున్నట్టుగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నాకు బీచ్లు చాలా ఇష్టం. నాకు సముద్రాన్ని చూడడం చాలా ఇష్టం. ఆయన ఇప్పుడున్న ప్రదేశం కూడా బోక అది అక్కడ సముద్రం ఉందండి. నాకు సముద్రం చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే దేవుడి యొక్క అనంత శక్తి ఆయన చూపిస్తున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. అది చాలా ఆ, ఆ, చాలా స్వతంత్రం ఇచ్చేదిగా ఉంటుంది. అలా నేను బీచ్ లో కూర్చుని దూరంగా కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు నా దగ్గరికి వస్తున్నట్టు అనిపించింది. ఏదైతే మన బైబిల్లో వడ్రంగి రూపంలో ఉంటాడు, వడ్రంగి పని చేస్తున్న ఆ, జీసస్ లాగా తను నా వద్దకు నడుస్తూ వచ్చి ఆ మెడిటేషన్ లోనే ఆయన గుండెలో నుంచి మా తల్లిగారు కనిపించడం మొదలెట్టారు. వాళ్ళిద్దరూ నా దగ్గరికి వచ్చాక నేను ఈ 8 ఏళ్ల పసి బాలుడుగా ఉండి మా అమ్మ మోకాల మీద నన్ను హత్తుకోవడానికి వంగినట్టు నాకు అనిపించింది. నేను లేచి వెళ్ళాను. అంతలోనే మా అమ్మ మా అమ్మ దగ్గర వెళ్లే లోపలే నేను ఒక 14, 15 ఏళ్ళు యంగ్ అడల్ట్ గా అయిపోయాను. మా అమ్మగారు నన్ను మళ్ళీ ఒకసారి ఆలింగనం చేసుకుని తను ఆనంద బాష్పాలు వెదజల్లుతున్నది నాకు గుర్తుంది. దేవుడు నా భుజం మీద చేయి తాటి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి ఆమె బాగానే ఉంది, నాతో ఉంది అని చెప్పేసి అంతర్ధానం అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఈ జరిగిన ఈ ఆ, నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ, ఉల్లాసభరితంగానో లేకపోతే ఆ, స్వర్గానికి అంచులకు తీసుకెళ్ళిందని గానో నేను అతిశయోక్తి చెప్పలేను. దాన్ని నేను వర్ణించలేను. దాంట్లో నాకు కలిగిన ఆనందం. ఈ వాళ్ళు అంతర్ధానం అవుతున్న టైంలో నా తల్లి ఆ, నన్ను ఇంకొక డైరెక్షన్ లో ఇంకొక డైరెక్షన్ లో వేలు చూపించింది. అక్కడ కొన్ని వందలాది ఆ, వెలుగుతున్న కాంతులు నాకు కనిపించాయి. ఒక పెద్ద సిటీ రాత్రిపూట ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా అనిపించింది నాకు. ఇంకొకసారి నన్ను దగ్గర తీసుకుని ఆ, ఆ, ఆమె ఆ, ఆ, జీసస్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. నేను అప్పుడు మెడిటేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను. నేను చాలా వాటి గురించి నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ ఇది జరిగాక నా నా ఆలోచన విధానము పూర్తిగా మారిపోయింది. నేను వెంటనే నా స్పాన్సర్కి ఫోన్ చేశాను. ఇది ఏం జరిగింది? నాకు ఇట్లా జరిగింది. దీని అర్థం ఏంటి? నీకేమన్నా తెలిస్తే చెప్పవా? అంటే తను ఏమన్నాడంటే యువర్ గాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వన్నెస్ విత్ ద క్రియేటర్ అని. అంటే ఆ ఉన్నత శక్తితో నువ్వు కూడా మమేకం అనే విషయము నీకు ఆ దేవుడు చెప్పి వెళ్ళాడయ్యా అని నాకు చెప్పాడు. మరి ఆ లైట్లన్నీ ఏంటి? మా అమ్మగారు నాకు చూపించిన లైట్లన్నీ ఏంటి అంటే నువ్వు 9 ఏళ్లుగా నీ తల్లిగారి కోసము ఆ క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తూనే వచ్చావు కదా, అవే అవి అయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే ఆమె నేను ఆ క్యాండిల్స్ అన్ని చూశాను అని నీకు చెప్తోంది అని భావించు అని. ఈ పర్యాయంలో ఆయన ఏమంటాడంటే నాకు ఇలాంటి స్పాన్సర్ దొరికినందుకు కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా ఆ స్వస్థంగా ఉన్న స్పాన్సర్ దొరికినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుని అని చెప్పారండి. ఆ దీని తర్వాత నా రికవరీ, నా స్వస్థత యొక్క ఆ పద్ధతి అంతా మారిపోయింది. నా జీవితమే మారిపోయింది. ఎందుకంటే దేవుడికి నేను తెలుసు, నేను తెలియబడ్డాను దేవుడికి అనే విషయం నాకు తెలియడం చాలా గొప్ప స్వేచ్ఛనిచ్చింది. చాలా ఆ, శాంతినిచ్చింది. నేను నా జీవితంలో ఎన్ని దౌర్భాగ్య పనులు చేసినా దేవుడికి నా మీద ఇంకా దయా వాత్సల్యంతో నన్ను దగ్గర తీసుకుని
నన్ను కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు. ఐ గాట్ యు, యు ఆర్ విత్ మీ. నువ్వు నాతో ఉన్నావు. ఇంత బానే ఉంది. నా మెదడు ఈ విషయానికి కూడా హేళన చేయడం గాని, ప్రతిఘటించడం గాని చేస్తుంది. కానీ ఈ రోజు నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్న స్థితిలో నేను నా మెదడు మాట వినను. నేను నా ప్రేయరు, మెడిటేషన్ మీదే నమ్ముకుంటాను. ఏమంటున్నారంటే మెనీ థింగ్స్ కమ్ టు అస్ వెన్ వీఆర్ క్లియర్ వీ కెన్ హియర్. అంటే ప్రార్థన, ధ్యానంతో నా ఆలోచనలన్నీ పక్కకు పెట్టినప్పుడు, నా మెదడులో ఉన్న ఆలోచనలను పక్కకు పెట్టినప్పుడు నాకు ఆ గొంతు, ఆ వాయిస్ చాలా క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. నా నా మెదడు ఏదైతే నా మీద అరుస్తోందో, గొడవ చేస్తుందో అది నాకు వినిపించదు. దేవుడు నా దగ్గర నుంచి ఒకటే కోరుకుంటున్నాడు, నా యొక్క నమ్మకము, నా ఆత్మ కోరుకుంటున్నాడు. దానికి తరుణోపాయంగా ఆయన నాకు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చాడు. జీవితానికి ఒక పర్పస్ ఇచ్చాడు. నేను చేసిన పాపాలన్నిటినీ మన్నించాడు. ఆయనకి నా తాగుబోత్తనం ఇస్తే ఆయన నాకు నా స్వస్థత ఇచ్చాడు. ఆయనకి నా స్వస్థత ఇస్తే నాకు ఈ అతి పవిత్రమైన రూమ్లు ఇచ్చాడు. దీనికి నేను చాలా కృతజ్ఞతగా ఉన్నాను. మీరందరూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి. Tim, sorry, Peter, would you have time for maybe 10 minutes of Q&A? Yes. Snehita, are you there? So let me translate in our local language. ఆయన అందరికి నా ఫ్రెండ్ స్నేహితులు ఒక కావచ్చు. ఇవాళ ప్రశ్నలు మరియు సమాధానానికి నేను వాళ్ళకి ఆలోచిస్తున్నాను. పీటర్ గారు మనకు ఒక 10 minutes రైట్స్ కదండి. మేబీ 1 or 2 ప్రశ్నలు చేసుకోవచ్చు. ప్రశ్నల గురించి బాగా అడగచ్చు. ప్రశ్న ఓకే ఉన్నాయండి. Peter, I think that's it. I think no one else comment further. I didn't. Can you repeat? Or I didn't get that. Pavan, can you help me out? Yeah. Looks like there aren't anyone with any questions at this time. Yeah. We appreciate your time, Peter. Thank you for your service. Thank you. We'll close the meeting at this time. Snehit, we'll just find out with our prayer, right? Yes, 12 traditions, law of the land followed. Sorry, you chair it. My apologies. Members లో ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి 12 సాంప్రదాయాలు అలాగే ప్రశాంత ప్రార్థన చేయడం. రమేష్ తాగోతు Peter, we're going to read 12 traditions and then close out with a serenity prayer in local language. Yeah, sorry. ఏ యొక్క 12 సాంప్రదాయాలు. 1, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూపు అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరుచుకున్న ప్రేమమూర్తి ఆ దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూపు ప్రయోజనంకు తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించేవారు కాదు. 3, సభ్యతను కావాల్సిన ఒకే అర్హత త్రాగడం ఆపివేయాలనే కోరిక మాత్రమే. 4, ఇతర గ్రూపులపై గాని మొత్తంపై గాని ప్రభావం కలిగించే విషయంలో తప్ప
ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవలను. 5, ప్రతి గ్రూపు ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే, ఇంకనూ బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు ఏ సందేశం అందజేయడమే. 6, గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయటి వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపట గాని, ధన సహాయం చేయట గాని, యొక్క పేరును అరువు ఇచ్చుట గాని చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మనల్ని మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. 7, ప్రతి గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషకంగా ఉండాలి. 8, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకోవచ్చును. 9, ఏని దానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యతలు వహించే సర్వీస్ బోర్డు